شاذ گل اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ شاید یونیورسٹیاں نہیں دیتی اور ہر بار پکڑے جاتے ہیں، تو جھوٹ ایسی صفائی سے بولا جاتا ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ صرف جھوٹ بول دینے سے اس جھوٹ کا فائدہ نہیں ہوتا، اس جھوٹ کو کسی وہیکل پہ رکھ کے بھی آگے بھیجنا ہوتا ہے۔ پھر میڈیا میں بھی کچھ من پسند دوستوں کے تھرو اس جھوٹ کو اس طریقے سے لانچ کیا جاتا ہے کہ وہ سچ کا شائبہ دیتا ہے، اور جھوٹ ایسے ٹائم پہ بولا جاتا ہے کہ جتنی دیر تک بندہ ریئیکٹ کرتا ہے کافی ساری پبلک سمجھنا شروع ہوتی ہے کہ یہ سچ ہے۔ تو آپ کے سامنے حقائق کے ساتھ، کیونکہ مریم صفدر صاحبہ نے کل بلوچ سٹوڈنٹس کو استعمال کرنے کی کوشش کی، جن کا مسئلہ پہلے ہی گورنر صاحب حل کروا چکے تھے، اور ان کے اسکالرشپس 5 دن پہلے ہی حل ہو چکے تھے، ان کو صبح کل استعمال کرنے کی لاہور میں کوشش کی، آج پھر وہ بولی۔ اب کیونکہ وہ بولی ہیں تو ان کو بتانا چاہیے کہ وہ اصل میں ہیں کون اور وہ کرتی کیا ہے۔ تو میں شروع اس بات سے کرتا ہوں کہ آج مسلم لیگ نون کی جو حالت ہے وہ 3 لوگوں کی وجہ سے ہے۔ پہلی تو نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی وجہ سے ہے کہ انہوں نے اپنی خود بھی اور اپنی آل اولاد کو بھی کرپشن کے اوپر لگایا اور کرپشن کی، اور پھر کرپشن پکڑوانے میں جو بہت بڑا ہاتھ ہے وہ مریم صفدر صاحبہ کا ہے، کیونکہ انہی کے زیر اثر تھے وہ ان کے چھوٹے بھائی الحمدللہ والے جو ہیں ہمارے دوست، جنہوں نے سب کچھ کہہ کے خود مانا تھا، اور ان کے ماننے پہ آج تک جان نہیں چھٹ رہی۔ تو یہ 3-4 کریکٹر ہیں جنہوں نے اس خاندان کی کامیابی سے کی ہوئی کرپشن جو ہے اس کو ساری پبلک کے سامنے بے نقاب کیا، اور اب یہ چاہتی ہیں کہ ان کی ہر بات پہ یقین کیا جائے، ان کے ہر ڈرامے پہ یقین کیا جائے، اور منوان تسلیم کر لیا جائے جو یہ کہتی ہیں۔ لیکن جب بھی کوئی کہتا ہے، اسلام میں بھی ہے، جب کوئی گواہی دیتا ہے تو ایسے گواہ کو مانا جاتا ہے جس کا ماضی ٹھیک ہو۔ اسلام میں بھی کسی ایسے گواہ کی گواہی کو نہیں مانا جاتا جو جھوٹا ہو، مکار ہو، یا کسی ایسے جھوٹ فریب کے عیب کے اوپر اس کو پہلے سزا ہو چکی ہو۔ ایون پاکستانی عدالتوں میں بھی کسی گواہ کے بارے میں اگر آپ اس کا کرمنل ریکارڈ پیش کر دیں تو اس کی گواہی نہیں مانی جاتی۔ ہمارے ملک کا عجیب دستور ہے، یہاں پر ایک سرٹیفائیڈ جھوٹی جس کو ڈگری مل چکی ہے جھوٹ اور فریب کی اور فراڈ کی، وہ روز صبح اٹھ کے جھوٹ بولتی ہیں، پھر ان کے پورے درباریوں کی جو ہے وہ گردان ہوتی ہے، اور ان کے شوہر ان کو توبہ نعوذ باللہ کبھی بی بی زینب سے ملاتے ہیں، کبھی خود اپنے آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خاندان سے ملا کر وہ تشبیہیں دیتے ہیں۔ یا یہ لوگ پاگل ہو گئے ہیں، یا ان لوگوں کا دماغ کہیں چلا گیا ہے، یا یہ ہمیں اتنا بیوقوف سمجھتے ہیں۔ تو انہوں نے خود سوچنا ہے کہ جو ان کا ماضی ہے اس کے بعد بڑا مشکل ہے، جو عدالتوں سے ان کا ماضی ڈکلیئرڈ ہے، کہ کوئی ان پہ یقین کرے۔ لیکن کیونکہ یہ بار بار نہیں مانتے تو میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کا فیصلہ ہے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے سگنیچر ہیں۔ یہ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت نے ان کے بارے میں یہ لکھا ہے۔ اس کے بعد تو ان کی کوئی اگر ان میں تھوڑی سا خیال ہو تو اس کے بعد تو انہیں بیان نہیں دینا چاہیے شرمندگی سے۔ کیا لکھا ہے یہ لکھا ہے کہ مریم صفدر has submitted fake falsified document to the JIT which is criminal offense۔ یہ تمام چیزیں جو ان کے فیصلے کے کنکلوژن میں جو JIT نے وہاں جمع کروائیں اور عدالت نے ریکارڈ کا حصہ بنایا، وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے JIT کی رپورٹ میں بھی ہیں، عدالت کے فیصلے میں بھی ہیں، جس سے ان کو سزا ہوئی۔ ایونچولی آپ کے سامنے جو کورٹ تھی احتساب کی، اس نے ان کو سزا دی، اور یہ آج بھی جیل سے اس لیے باہر ہیں کہ اس ٹائم انہوں نے یہ کہا کہ میرے والد بہت بیمار ہیں اور میں نے ان کی تیمارداری کرنی ہے، میں ایک خاتون ہوں، اور ہم آپ کو یہ بتا نہیں سکتے کہ کس کس کے سامنے یہ ایک نہتی خالہ جو تھیں وہ کس کس کے سامنے روتی تھی تب، اور رحم کی بھیک مانگی جاتی تھی، اور اس وقت یہ کہا گیا کہ والد کا میں نے خیال کرنا ہے تو مجھے ضمانت دی جائے۔ ان کو جس پہ ضمانت ملی اور والد نے کیا خیال کیا ہے پاکستان کا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور انہوں نے والد کا کیا خیال کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو بنیادی طور پر
یہ ایک سرٹیفائیڈ جھوٹی اور فراڈ ہے جن کو عدالت بتا چکی ہے کہ نہ صرف انہوں نے خود بلکہ اس میں بیچارہ حسن نواز بھی انہوں نے پھنسوایا ایز اے ریسپونڈنٹ نمبر 8 یہ لکھا ہوا ہے. اس میں وہ درویش آدمی ملنگ آدمی جو ہے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اس کو بھی پھنسایا. سمجھ رہے نا, اس کو خام خواہ مروا دیتی ہیں, نہ اس بیچارے کا کوئی لینا نہ دینا. ویسے ایک بات آپ کو بتاؤں, چند دن میں بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھیں گے, انہاں دے تے کملے بھی مال بنا دے نے, جڑے اس ٹبر دے کملے نے وہ بھی مال بنا دے نے. جو تیز ہے وہ تو کرتے ہی کرتے ہیں, جو کملے ہیں وہ بھی مال بناتے ہیں. تو حیران ہوں یہ کوئی بیماری کی طرح ان کو لگ گئی ہے یہ چیز کہ کرپشن کرنی ہے. اب آتے ہیں ہم کراچی کے واقعہ پہ. میں کوئکلی شارٹ پریس کانفرنس کروں گا, آپ کی 12 بجے کی ہیڈ لائن ہے تو چینلز کا بھی خیال رکھنا چاہیے. میں دوستوں سے کہوں گا کہ اگر آپ اپنے کیمرے وہاں موڑیں, آواز میری چلے گی لیکن کیمرے اگر وہاں موڑیں, تو میں آپ کو ایک بات دکھانا چاہتا ہوں کہ بڑی بات ہوئی کہ دروازہ توڑا گیا, وہاں پر پولیس کے علاوہ لوگ آئے, اپنے ہی گارڈ جو ٹیلی فون کے اوپر لے رہے تھے انسٹرکشن ان سے, ایک ذیشان صاحب تھے, ایک شکور صاحب تھے, ان کو اداروں کے لوگ بنا کے ایک من پسند چینل پہ چلوایا گیا وہ نیریٹو, بلکہ 2 پہ چلوایا گیا. وہ پھر ان چینلز کو میں تو یہی کہہ سکتا تھا کہ آپ کو ماموں بنایا جا رہا ہے, لیکن کئی دفعہ تو لوگ خوشی کے لڈوؤں کے ساتھ بھی ماموں بنتے ہیں. یہ اب ان دوستوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ خوشی سے ماموں بن رہے تھے یا یہ بنا رہے تھے کہ اداروں کے خلاف پھر نیریٹو ایک دیا جا رہا تھا. آج میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں جو انفارچونیٹلی ہم نے فوکس نہیں کی اس دن کی. ان کا ذاتی رپورٹر جس کو وہ درویش آدمی جو ہے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ وائرل کر دو, اب وائرل کر دو اس ویڈیو کو, وہ جو انہیں سر کہہ رہا ہے, وہ تمام ویڈیو میں دروازے کے سامنے بھی کھڑا بنا رہا ہے, اس کے بعد وہ لفٹ میں بھی ویڈیو بنا رہا ہے, وہ ہر جگہ پہ, وہ ان کا پرائیویٹ کیمرہ مین ہے, ہر جگہ پہ کیپٹن صفدر کے آگے وہ ویڈیو بناتے جا رہا ہے اور ایک ایک پولیس مین کو فوکس کر رہا ہے وہ. اور وہی ہے جس نے آخر پہ گاڑی کے قریب بھی وہ ویڈیو جو ہے وہ بنائی, وہ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں. مجھے دروازہ ٹوٹا ہے تے کملیو ایدی ویڈیو شیئر کر دیو اس کیمرے دی. یہ کیا ادھر آپ نے لے کے جانے جہاں لندن کے فلیٹ ہے صرف وہاں چلانی ہے؟ یہ ویڈیو دے نا پہلے دن لوگوں کو. آپ کے پاس تو ویڈیو اب سی سی ٹی وی پہ کیوں ہے؟ آپ کے پاس تو اپنی ویڈیو ہے, یہ چلائیں جی ذرا. آپ آگے کر کے لیکن چلیں, آپ اگلے سین میں بھی ہوگا, وہ ہر سین میں یہ لفٹ میں کھڑا وہ ویڈیو بنا رہا ہے. ابھی آپ کو آگے بھی نظر آئے گا, جس سین میں آپ جائیں گے وہ آگے آگے کیمرہ لے کے, یہ 22 منٹ کی ویڈیو میں آپ سب کو بھی پرووائڈ بھی کروں گا, وہ ہر جگہ پہ کیمرہ لے کے آگے اسکاٹ کر رہا ہے انہیں. اور وہ ہوٹل کے کمرے کے سامنے بھی ہے, وہ یہاں بھی ہے, وہ راہداری میں بھی ہے, کوریڈور میں بھی ہے, ریسپشن پہ بھی ہے. جب تک کیپٹن صاحب جاتے نہیں وہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر, ابھی پھر نظر آئے گا, وہ آگے آگے کیمرہ لے کے چلتا جائے گا ہر جگہ پہ. ایک ایک پولیس والے کو یہاں لفٹ میں اس نے فوکس کر کے ایک ایک کے چہرے کی ویڈیو بھی بنائی ہے. یہ پیچھے چلے گئے آپ, کیا کیا آپ نے؟ نہیں ٹھیک ٹھیک ٹھیک, آگے کر دیں تھوڑا سا یہ سین ذرا تھوڑی دیر. تھوڑا سا اور آگے کیجیے, اور آگے کیجیے, اور آگے, یا پیچھے آ گئے, اور آگے کیجیے, اور آگے کیجیے, اور یہ دیکھیے, یہ آپ دیکھیے یہاں پر یہ کیمرہ مین آپ کو یہ کھڑا ہے لڑکا, یہ سب کی ایک ایک کی ویڈیو بنا رہا ہے. یہ ساتھ آیا ہے کمرے کے سامنے سے, یہ ایک ایک کی ویڈیو بنا رہا ہے یہ لڑکا. یہ دیکھیے آپ, یہ ایک ایک پولیس مین کو فوکس کرے گا الگ الگ سے, ان کے نیم پلیٹس تک کو یہ بیچ میں لے گا. اب ذرا آپ کو کوئی 1 سیکنڈ میرے ساتھ رہنا پڑے گا. یہ جیسے ہی فلور آتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ہر جگہ پہ اسکاٹ کر کے جائے گا. مریم صفدر اتنی انفارچونیٹلی نکمی جھوٹی ہیں, یہ 2 میڈیکل کالجز سے فیل ہوئی. جس میڈیکل کالج میں گئی بدقسمتی سے اس کے پرنسپل کو بھی نکلوایا,
क्योंकि वो दाखिला नहीं दे रहे थे किंग एडवर्ड वाले, वालिद ने उनको निकलवा दिया। उस टाइम भी अदारों ने इसे सपोर्ट की और यहां पर इसका दाखिला करवाया, वो भी नहीं करवाना चाहिए था, मैं तो ये कहूंगा तरस खा के। ये देखिए, ये कैमरामैन आगे आगे जा रहा है, ये अब आप देखिए हर जगह पे आपको ये आगे चलते, ये देखिए ये कैमरामैन, कैमरा उसका ऑन है और पीछे है, एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, स्टैंड के ऊपर कैमरा लगा हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि ये कैमरा अचानक कहीं से पकड़ के ले आया, उसने बकायदा ट्राइपॉड के ऊपर कैमरा लगाया हुआ है। ये तो ऐसे जैसे शादी की बधाई होती है तो उसमें वो जो ट्राइपॉड पे लेके आगे आगे वो चलता है कैमरा, कोई सीन ना मिस हो जाए, कोई एंगल ना मिस हो जाए। ये ड्रामा तमाम का तमाम ऑर्केस्ट्रेटेड था, आपको बताना ये चाह रहा हूं, ये ड्रामा तमाम का तमाम बनाया। वो देखिए वो चल रहा है आगे आगे, एक जगह की फुटेज वो मिस नहीं कर रहा। और इस फुटेज को पहले लंदन से इशू करवाया गया एक मनपसंद सहाफी से, उसके बाद एक मनपसंद चैनल पे यहां चलवाया गया, वो आखिरी वाली, वो जिसे वायरल कर दो। तो भाई ये पहले वाले चंक क्यों नहीं देते हो? ये दिखाओ हमें कि कैमरे दरवाजे के सामने क्या हुआ, आपके पास है ये फुटेज, ये आपका प्राइवेट फोटोग्राफ। वो देखिए अभी भी आगे आगे जा रहा है वो, सिर्फ आपको एक जगह पे ये लड़का नजर नहीं आएगा और वो जगह है जहां पर वो व्हीकल में बैठ रहे हैं सफदर साहब। वो इसलिए कि उस टाइम इसी कैमरे से वीडियो बन रही है, कोई और कैमरा नहीं, इसलिए नजर नहीं आ रहा। अदरवाइज ये कैमरामैन हर जगह पर मौजूद है। अच्छा जी, अब इसकी एक और आपको बात बताते हैं कि ये ड्रामा था क्या। अब ये होता है बिलावल को मरियम से ज्यादा गुस्सा आता है, वापस आ जाइए, बस ये हो गई। मरियम को बिलावल से ज्यादा गुस्सा आता है, आईजी साहब से मिला जाता है, फिर अचानक बहुत सारे पुलिस अफसरान छुट्टी पे चले जाते हैं, फिर बयान आने शुरू होते हैं। बिलावल साहब बयान देते हैं कि आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई से तहकीकात की अपील करता हूं। अच्छा जी ठीक है, बिल्कुल करना चाहिए। सफदर साहब कहते हैं डीजी आईएसआई तहकीकात में दिलचस्पी ले, ये उनका बयान है, बिल्कुल आप भी हक बजानब है। ये जो झूठ बोलने के लिए इनकी तर्जुमान है, जो दूसरों को किराए पे कहती है, और मुझे समझ नहीं आती, खुद अपनी तरफ नहीं देखती कि कैसे आई, कहां से आई, क्या किस क्वालिफिकेशन के तहत यहां तक पहुंची। आपको तो ये बातें नहीं कहनी चाहिए। खैर, आर्मी चीफ को नोटिस लेना चाहिए था, मरियम औरंगजेब, और ये मरियम सफदर साहबा की स्टेटमेंट। हुकूमत और अदलिया नोटिस लेना चाहिए, हुकूमत और अदलिया को नोटिस लेना चाहिए था, किसी और को नहीं। और भाई पहले घर में फैसला कर लो किससे नोटिस दिलवाना है। शौहर आपका कोई और बात कह रहा है, तर्जुमान आपकी कोई और बात कह रही है, आपका नया मुंह बोला भाई जिसकी वालिदा शहीद के बारे में आपके वालिद और चचा गंदी और फोश तस्वीरें फेंका करते थे हेलीकॉप्टर से, वो आपके नए मुंह बोले भाई साहब कुछ और कह रहे हैं। पहले घर च फैसला कर लो किसी को नोटिस दिवाना है। ड्रामा तो आपका मैंने दिखा दिया कि ऑर्केस्ट्रेटेड था, ट्राइपॉड पे कैमरे लगे हुए थे, आप ही की पुलिस थी, आपकी इसलिए कह रहे हैं कि सिंध की पुलिस थी, और वो चंद घंटों में आप ही के कहने पे वो माफ कीजिएगा, वो छुट्टी पे भी चले गए। उनके अफसरान कभी तब छुट्टी पे नहीं गए जब पुलिस ने उनको सीसीपीओ से हटाया, ओमनी ग्रुप के रिकॉर्ड को टेम्पर करने और उनके गवाहान को प्रॉब्लम करने पे। वजह क्या थी? वजह तो एक थी, क्या कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह के मजार के ऊपर बेहुरमती हुई या नहीं हुई? वो तो सबने देखा फुटेज पे। यहां पर क्या हुआ, इसकी फुटेज आपके पास मौजूद है, दीजिए अगर दरवाजा तोड़ा गया है तो। वो एक छोटा सा लैच जो कारपेट पे पड़ा हुआ है, जो आप हमें दिखा रही हैं, वो तो कोई भी बाद में तोड़ के तस्वीर ले सकता है। हम गांव के लोग हैं, हमें तो पता है कि दूसरे के ऊपर पर्चा करवाना होता है तो अपने आप को खुद ही चोट लगाते हैं। तो ये जो आपने एक तस्वीर इशू की, उसकी बजाय ये प्रोफेशनल फोटोग्राफर का वीडियो शेयर करें जो आपके पास मौजूद है, और हमने आपको दिखा दिया कि आपका फोटोग्राफर वहां पर मौजूद था, हर सेकंड को फिल्म कर रहा था, वो प्रॉपर कपड़ों में था, वो सो के उठा हुआ नहीं लग रहा था। सुबह के 5 बजे जो उसका अलर्टनेस था, वो ट्राइपॉड पे था, तमाम चीजें आपको नजर आ रही हैं। असल मसला क्या था? असल मसला ये था, मादरे झूठ ने मादरे मिल्लत बनना है। अगले दिन से इनके प्रोटेस्टर इनके लिए मादरे मिल्लत लिखकर वो चीजें फिर रहे हैं। असल वहां पर उस मादरे मिल्लत की दरवेश साहब नहीं लगा रहे थे नारे,
اس मादरे मिल्लत के नारे लगा रहे थे, वरना उस मादरे मिल्लत से इन्हें अगर थोड़ा सा भी लगाव हो तो ये खुर्रम दस्तगीर साहब के वालिद साहब के साथ तस्वीरें खिंचवाएं जाके गुजरांवाला के जलसे में, जिन्होंने सियासी हरीफ होने की वजह से सियासत तक रहना चाहिए था, लेकिन गुजरांवाला के लोग गवाह हैं कि उन्होंने गंदी गाली गलोच की मोहतरमा की शान में, मोहतरमा फातिमा जिन्ना साहबा की शान में। तो ये उनको साथ लगा के अपने सर का ताज बनाए अगर इन्हें मादरे मिल्लत से कुछ हो। असल इन्होंने इसको मादरे मिल्लत बनाना है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ये और जेआईटीज और मुल्क की आला अदालतें ये कह चुकी हैं। माफ कीजिएगा, आगे चलते हैं। ये हुआ क्यों, ये ड्रामा ऑर्केस्ट्रेट क्यों हुआ? वजह तो होगी ना हर काम की। एक वजह तो ये है, मैं आपको सीधा बताता हूं कि एनआरओ मांगा जा रहा था। मैं आपको सीधा बता रहा हूं कि 1 साल तक गिड़गड़ा के एनआरओ मांगा जा रहा था। जब वो नहीं मिला, पहले यह था कि नवाज शरीफ साहब का यहां इलाज नहीं हो सकता। उसके बाद जब वो बाहर चले गए तो यह कहा गया कि उनकी बेटी का उनके पास जाना बहुत जरूरी है। ये आपने टीवी पे स्टेटमेंट्स भी देखी कि सबसे ज्यादा मरियम ही उनको जानती हैं, सबसे ज्यादा लगाव भी उनका उन्हीं के साथ है। जब उनको भी बाहर नहीं जाने दिया गया क्योंकि वो अपनी एक मुजरमा है और इस टाइम उनकी सजा मुअत्तल है, उन्हें सिर्फ वालिद की देखभाल करने के लिए, जो मैं जाती तौर पे समझता हूं एक दुरुस्त फैसला नहीं है। ये अशराफिया के लिए आप और कानून बनाते हैं, मैं हुकूमत में हूं लेकिन मैं ये कह रहा हूं एक दुरुस्त फैसला नहीं है। अशराफिया के लिए और कानून, अगर कल को इनकी हुकूमत आई, मैं मिडिल क्लास हूं, मेरे जैसे बंदे की तो जमानत भी नहीं होने देनी इन्होंने, हमने तो सड़ना है जेलों में। तो ये अशराफिया के लिए और कानून, इनके लिए और कानून, ये दुरुस्त नहीं है। इसकी रविश हमें बदलनी पड़ेगी। और जब ये मैं कह रहा हूं तो मैं अपने मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर से एक पाकिस्तानी होकर कह रहा हूं, ये रविश हमें बदलनी पड़ेगी। अगर तो औरतों की इज्जत पे हम बेले देते तो जेलों में दूसरी औरतें क्यों हैं? उनकी इज्जतें कम है? वो सिर्फ इसलिए कि किसी गरीब की बेटी और बहू और बीवी होती हैं इसलिए वो जेलों में सड़ रही हैं? मैं तो अपने निजाम अदल से गुजारिश करूंगा कि छोड़े सारी औरतों को। अब इसको छोड़ा हुआ है ना बाहर गाली गलोच और अपने मुल्क के खिलाफ बयानियां बनाने पे, छोड़े गरीब की बेटी को भी, उनको क्यों अंदर रखा हुआ है? अच्छा, अगर कोई टेररिज्म में है तो चले रख लें, अगर किसी ने कोई इंसानियत के खिलाफ घिनौना जुर्म किया तो रख लें। छोटे मोटे जुर्म पे हजारों औरतें जेलें काट रही हैं, खुदा का वास्ता उनको भी छोड़ें। यह सिर्फ नवाज शरीफ की बेटी है इसलिए? ये दोरे मेयार अब हम सबको, हमारी हुकूमत के लिए भी ये लम्हा फिक्रिया है, हमारी प्रेस के लिए भी, हमारी जुडिशरी के लिए भी, हमारी पूरी सोसाइटी के लिए ये लम्हा फिक्रिया है। ये वो दोरे मेयार हैं जिनके ऊपर चल के ये बादशाह बनते हैं। आगे चलते हैं कि ये बयानिया बनाया क्यों गया था। आप ये सोचते होंगे कि इस बयानिए की वजह क्या थी, ये वहां पर ड्रामा क्यों किया गया। हमने अगर कैप्टन रिटायर्ड सफदर को पकड़ना हो तो मैं आपको यह कह देता हूं कि बहुत कुछ है जिसमें पकड़ा जा सकता है। जल्द आपके सामने आएंगी बहुत सारी चीजें। आप मुझे बताइए, एक 100 कत्ल के बंदे को गमला तोड़ने में पकड़ा जाएगा? एक छोटे जुर्म पे पकड़ा जाएगा जिसमें उसकी और उस पर दफात ऐसी लगेंगी जैसे बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने कहा कि जिसकी फौरन जमानत हो जाए, और वो सिंध में पकड़ा जाएगा जहां पे ये ड्रामा कर सके। ये तमाम ड्रामा याद ये मुंह बोले भाई बहन ने मिलकर रचाया है या उसने इनसे बदला लिया है? और पर्पस एक है दोनों का, और वो है मुल्क दुश्मन बयानिया। आपको भी इस बात का पता है, प्रेस में है, कि किसी चीज की जब वो वाकया हो जाए और बड़ा वाकया हो जाए तो उसकी जो स्टेटमेंट टीवी पे लगना, इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है। लेकिन वाकया इतना हो, स्टेटमेंट इतनी हो, मैं जानता हूं कि आप सब साफी दोस्त घर में भले दही खा रहे हो ना, उस टाइम साइंस की आपको जरूरत नहीं होती, आपको पता होता है पीछे कोई है, इस स्टोरी को कोई पैडल कर रहा है। अभी कराची में कैप्टन रिटायर्ड सफदर को पकड़ा गया है। शहबाज शरीफ साहब और दूसरों के बारे में तो खाना घर से आता है, ये तो हमारे पास इत्तला, इस गरीब के बारे में तो खाना भी घर से नहीं आता था, जेल से ही मिलता था। तो एक ऐसा बंदा पकड़ा गया जिसके बारे में कोई ऐसी सियासी खासी अफादियत नहीं थी, और ये इंडियन चैनल्स पे क्या चला फौरी तौर पर, ये ऑर्केस्ट्रेटेड था, ये पहले से प्लान्ड था,
یہ کیا چلایا جا رہا ہے؟ کلیشز بٹوین پولیس اینڈ پاک آرمی ریزلٹس ان 2 کیجویلٹیز. آپ صحافی ہیں, خدا کو حاضر ناظر جان کے بتائیں کیا اس دن وہاں کو کیجویلٹی ہوئی ہے؟ ہوئی ہے تو یہ کیمرے پہ دکھا دیں, ان کے پاس فوٹیج ہے. یہ چھوٹا چینل نہیں ہے ان کا, یہ CNN نیوز 18 ہے, انڈیا کا ایک مستند چینل ہے. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سندھ گورنمنٹ اوور تھرون بائی پاکستان آرمی. آپ لوگ صرف یہ کئی دفعہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں, بدلے میں ہم کرتے ہیں, سیاست ہو رہی ہے, وہ الزام لگائیں گے, ہم لگائیں گے. خدا کی قسم آپ کو اندازہ نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ لوگ پاکستان کے لیے کون سے گڑھے کھودنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ دیکھیے, یہ ان کے جنرل ہیں ریٹائرڈ سنجے کلکرنی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وداؤٹ اے ڈاؤٹ دیر از اے سول وار گوئنگ آن ان پاکستان. نواز شریف has even called out the army by name and has not hesitated to call them traitors. یہ ان کے جہاں سے یہ پگڑیاں بٹاتے ہیں, یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف اپنی فوج کے بارے میں, اپنے آرمی چیف کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. یہ ان کے اور میجر جنرل ریٹائرڈ راجیش آریہ. I think the time has come where the Pakistani public is realizing that the present regime in Pakistan has sold itself out to China. اب آپ کو ٹارگٹ بھی نظر آ رہا ہے. دیکھیں, ان کا سودا تو صرف یہ ہے کہ ہماری کرپشن بچائیں, لیکن جن کے ساتھ سودا کر رہے ہیں واپس انہوں نے بھی تو کچھ لینا ہے نا. انہوں نے تو کسی سے گزارش کی ہے کہ جی اسی کرپشن پھنسے ہوئے ہیں, ساڈی جان بچاؤ. اب انہوں نے بھی واپس کچھ لینا ہے, تو ہٹ کہاں پہ ہے؟ چائنا کو سولڈ کر دیا, سی پیک پہ ہٹ ہے, آپ کی آرمی کے اوپر ہٹ ہے. یہ وہ نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے. یہ ٹائمز نو انڈیا کا بڑا چینل ہے, آپ سب صحافی دوست جانتے ہیں. یہ میں کوئی چھوٹے چینلز آپ کو نہیں دکھا رہا کہ کوئی ریجنل چینلز کے اندر کوئی خبریں لگوا دی. ان کا بھی وہی نیریٹو ہے. ہماری آرمی کے بارے میں کیا لفظ استعمال کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ قتل و غارت ہو گئی, کراچی کے اوپر ٹیک اوور ہو گیا. تو بنیادی طور پر میں آپ کے سامنے اس پریس کانفرنس میں 3 باتیں رکھنا چاہ رہا تھا. یہ اور بہت سارے ہیں, ان کے جرنلسٹ, ان کے چینلز. میں آپ کو یہ تمام پرنٹ آؤٹس دیتا ہوں جنہوں نے یہ تمام خبر کو ود ان آورز, یہ پہلے سے سب آرکیسٹریٹڈ تھا, یہ کیا. تو بنیادی طور پر میں آپ کے سامنے 3 باتیں رکھنا چاہتا ہوں. نمبر 1, مریم صفدر صاحبہ ہمیشہ جھوٹ بولتی ہیں, تب نہیں بولتی جب وہ نہیں بولتی. ان کو اللہ نے توفیق نہیں دی جھوٹ بولنے کی, لیکن کیونکہ ان کی ایجوکیشن پور ہے, یہ میں مذاق میں یا سیاسی طور پہ نہیں کہہ رہا, ان کی ایجوکیشن پور ہے, اور وہ ہم نے میڈیکل کالج میں ان کی پرفارمنس سے دیکھ لیا ہوا ہے, ہمارے پاس ٹرانسکرپٹس ہیں ان کے. ان کی ایجوکیشن پور ہے, اس وجہ سے ان کی جو کریٹیکل تھنکنگ ہے ان کے برین کی, وہ اتنی اچھی نہیں ہے. ڈرامہ بناتی ہیں, وہ ڈرامہ جو ہے بہت جلدی آؤٹ ہو جاتا ہے. ابھی یہ تمام کراچی میں آرکیسٹریٹ کیا گیا کیمرے لگا کے, اس کے بعد اسکرپٹ کے تھرو رن کیا گیا. اسکرپٹ رن کرنے کے بعد کیا کہا گیا, اپنے اداروں پہ ڈالا گیا, اور اب ان سے کیونکہ یہ چل نہیں رہا بیانیہ, کل بلوچ اسٹوڈنٹس کو استعمال کرنے کی کوشش کی, آج کل ڈیسپریٹ ہوئی ہے. ایک چیز میں آپ کے سامنے یہ بتا, اور آپ کو بتایا کہ کیلبری ہو, وہ ٹرسٹ ڈیڈ ہو, وہ تمام چیزوں میں یہ سرٹیفائڈ جھوٹیاں, نہ پوری زندگی عدالت میں کبھی ان کی گواہی کوئی لے گا. اور اسلامی طور پر, سماجی طور پر ویسٹ میں چلے جائیں, ادھر چلے جائیں, ایک بندہ جو فراڈ کے اوپر کرمنل ہو اور اس کو سزا ہو چکی ہے, اس کی کوئی گواہی یا اس کی کوئی بات بھی نہیں مانے گا. دوسرا بیانیہ ہے اپنی کرپشن بچانے کے لیے اپنے آپ کو معصوم ثابت کرنا, اور یہ معصوم ثابت کرنے کے لیے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی مدد لینا. اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ظاہری بات ہے پورے کا پورا جو ہے وہ فوکس پاکستان کی آرمی کو, افواج کو ٹارگٹ کرنا ہے, تاکہ پاکستان کے تمام اقتصادی اشاریے جو اوپر جا رہے ہیں, ہم جو اوپر اٹھ رہے ہیں, ہم کو دوبارہ دبا لیا جائے. یہ دوسرا ایجنڈا ہے.
اور تیسرا ایجنڈا ظاہری بات ہے اس میں یہ خود بھی کمیٹڈ نہیں لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو ایک انقلابی بنا کے پیش کریں. تو میں تیسرے ایجنڈے پہ آخری 10 سیکنڈ میں یہ بات کروں گا کہ اگر نواز شریف صاحب انقلابی ہیں تو انقلابی ڈر کے نہیں بھاگتے ہوتے. واپس آئیں, جیل فیس کریں, اپنی سزا کے بعد عوام کے پاس جائیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں آئین اور قانون کی عملداری ہونی چاہیے. سب سے پہلے وہ خود آئین اور قانون پہ عملداری کیوں نہیں کرتے؟ انہیں ایک آئین اور قانون کے تحت عدلیہ نے سزا دی ہوئی ہے. شروعات کریں, آئیے آئین اور قانون کے اوپر عملداری کریں, اپنی سزا بھگتیں. یہ تو سب کو پتہ چل گیا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں, وہ بیمار نہیں ہے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ, انہیں انقلابی بنا کے پیش کر رہے ہیں. گجرانوالہ جلسہ کے بعد شیلا رضا صاحبہ نے کہا ہم نے کراچی میں کوئی فضول تقریر نہیں کروائی, تو کراچی میں ان کو فضول قرار دے دیا گیا. تو اب یہ فیصلہ کر لیں کہ نواز شریف انقلابی ہے فالتو, معذرت چاہتا ہوں ان کے لفظ تھے فالتو, فضول نہیں تھا. تو یہ انقلابی ہے یا فالتو ہے؟ ایک تو یہ فیصلہ کر لیں نواز شریف صاحب, اور دوسرا فیصلہ یہ کر لیں کہ انقلابی بننا ہے تو واپس آنا پڑنا ہے. اور اگر آپ واپس نہ آئے تو آپ کو ایک بات تو پتا ہے, جس کا نام عمران خان ہے, جب وہ ایک بات کہہ دیتا ہے تو پھر وہ کام تو کر کے چھوڑتا ہے. اب لے کے تو ہم نے آنا ہے آپ کو. یہ بہو اب ہم نے یہیں بسانی ہے. یہ وہی بہو ہے جس کی 4 آرمی چیفز کے ساتھ نہیں بنی, 6 DGISIs کے ساتھ نہیں بنی, 3 چیف جسٹسز کے ساتھ نہیں بنی. نجم سیٹھی صاحب کو انہوں نے مار کٹائی کروائی. حامد میر صاحب اپنے زخم دکھاتے ہیں صحافت کے جب آپ ان سے کبھی بات کریں. آج کچھ دوست ان کے اوپر ترس کھا رہے ہیں, کو وجہ ہوگی ان کی بھی, لیکن کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ یہ کسی کے ساتھ نہیں چل سکتے, کیونکہ انہیں کمپلیٹ اٹانومی چاہیے کرپشن کرنے کی. جب تک تو بیٹھا ہے عمران خان, اور میں یہ نہیں کہہ رہا ایز اے وزیر اعظم جب تک بیٹھا ہے, اللہ نے جس دن تک عمران خان کو زندگی دی ہوئی ہے اور وہ اس دھرتی پہ بیٹھا ہے, آپ کو چیلنج ہے, کرپشن اب آپ کو نہیں کرنے دیں گے. ہم حکومت میں ہوں, ہم حکومت میں نہ ہو, نہ ہی آپ کو حکومت میں آنے دیں گے, اب نہ کرپشن کرنے دیں گے. آپ کی صحیح جگہ اب جیلیں ہیں, اور آپ کی کرپشن کے کیس سٹڈی انشاءاللہ یہ بیرسٹر صاحب فارغ ہوتے ہیں اپنی وزارت سے تو ان کے ساتھ مل کے کتاب لکھوں گا, تاکہ جو کرمنالوجی کی جہاں بھی ڈگریز ہو رہی ہیں وہاں پر آپ کی کرپشن کو ایک کیس سٹڈی کے طور پر وہاں پہ پڑھایا جائے. بہت شکریہ جی. جی دیکھیے, پرائم منسٹر صاحب نے پہلے بھی سٹیٹ کیا اور میں دوبارہ سٹیٹ کر رہا ہوں یہ کہ ہم آزادی رائے پر یقین رکھتے ہیں, اور اس کی بڑی سیدھی سیدھی وجہ ہے کہ ہمارا لیڈر کرپٹ نہیں ہے, ہمارے پاس چھپانے کو کچھ نہیں ہے جو آپ ہماری خبر دیں گے. ہم کوئی ایسی کرپشن نہیں کر رہے جو آپ خبر دیں گے تو ہمیں پریشانی ہوگی. کوئی بھی صحافی انکلوڈنگ علی عمران صاحب, ان کی فوراً بازیابی ہونی چاہیے. اگر وہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ذاتی رنجشیں ہوتی ہیں, اگر کوئی ایسا معاملہ, تب بھی پولیس کو ان کی فیملی کی فوری ہیلپ کرنی چاہیے. سندھ گورنمنٹ کو فوری طور پر ان کے خاندان سے بھی رابطہ کرنا چاہیے. اور میں آلریڈی اپنی منسٹری کو بھی, جو انٹیریئر منسٹری ہے, ان سے ہم آلریڈی, شبلی فراز صاحب آلریڈی ان سے بات کر چکے ہیں, کیونکہ میڈیا کے طور پر یہ انفارمیشن منسٹر کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے. میری اور شبلی صاحب کی بھی بات اس پہ ہو چکی. شبلی صاحب نے مجھے بتایا کہ انہوں نے خود انٹیریئر منسٹری سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ جو بھی مدد ہو سکتی ہے وہ فوری طور پر پرووائڈ کی جائے. ہم کسی ایسی چیز کو نہ سپورٹ کرتے ہیں, نہ کسی ایسی چیز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے. ہم ایسی کسی چیز کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتے. سندھ گورنمنٹ اس کی انکوائری بھی کرے اور اس میں جو بھی حقائق ہے وہ بھی لائے, اور متاثرہ خاندان اور صحافی کو فوراً ریلیف دیا جائے. انہوں نے نہیں پیش کی تو سی سی کیمرے ادھر لگے ہوئے تھے, آپ بتا دیں کہ وہ آخر ٹوٹے تو ہے, کیسے ٹوٹے ہیں, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دروازے کا وہ ٹوٹنا کیا ماڈل ٹاؤن میں جو واقعہ ہوتا ہے اس سے بہت بڑا واقعہ ہے؟ میں بتاتا ہوں. کیا جو سینکڑوں گاڑیاں ادھر توڑی گئیں, جو حاملہ خواتین کے منہ کے اوپر گولیاں ماری گئی, کیا پنجاب پولیس کی اس کارروائی سے بڑی ہے؟ آپ نے کہا کرپشن نہیں کرنے دیں گے نواز شریف کو. آپ
समझते हैं इस दौर में करप्शन नहीं हो रही? अगर नहीं हो रही तो कीमतें कैसे आसमान तक पहुंच से कैसे दूर होगी? मैं आपको जवाब देता हूं। आपने 3 बातें की, मैं क्विकली तीनों सवालों का जवाब देने की कोशिश करता हूं। देखिए, पहली बात आपने ये की कि दरवाजा सीसीटीवी फुटेज आपकी मौजूद है, हमने 22 मिनट की फुटेज आपके सामने रख दी, इसके बाद ये आप यहां से ले सकते हैं। इस सीसीटीवी फुटेज में बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि लोग जो दरवाजे के आगे खड़े हैं, कोई धींगा मुश्ती नहीं हो रही। दरवाजा ऐसे करके तो तोड़ा नहीं जा सकता, दरवाजे के लिए आपको आगे पीछे होना पड़ेगा, कुछ आपको बॉडी मूवमेंट नजर आएगी उस बंदे की। दरवाजा फूंक मारने से तो टूटना नहीं है। एक बात तो ये, एक दूसरा ये कि जब ये तस्वीर खींची गई तो अंदर के लैच को तो दिखाया गया बाहर पड़ा हुआ, बाहर दरवाजे के ऊपर किसी किस्म की, इवन जो मरियम सफदर ने तस्वीर इशू की, दरवाजे पे किसी किस्म के छोटे से स्कार की, रगड़ की, निशान की कोई जगह नहीं है, सवाए वो लैच टूटा हुआ है। इसका मतलब है दरवाजा अंदर से ही तोड़ा गया है, बाहर से उसके साथ किसी किस्म की जोर जबरदस्ती नहीं हुई। अब कमरे के अंदर किसने जाके दरवाजा तोड़ा, इसका जवाब मरियम सफदर साहबा ने और कैप्टन सफदर साहब ने बताना है कि अंदर कौन था जिसने अंदर से दरवाजा तोड़ा। दूसरी बात के मॉडल टाउन का वाकया जो है वो इससे बड़ा है या नहीं है। देखिए, हमारे मुल्क में ना बदकिस्मती से पिछले 40 सालों में जो मजहबी लोग हैं, नमाज पढ़ते हैं, नमाज रोजे पे यकीन रखते हैं, खुदा पे, बदकिस्मती से बहुत सारे लोग उनका मजाक भी उड़ाते हैं। ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है। उनको अपने बराबर का कई दफा शहरी भी नहीं समझते। ये लोगों को तकलीफ होगी सुनते हुए, लेकिन ये सच है। अगर यही किसी अशराफिया की औरतों के मुंह में गोलियां लगी होती तो मैं देखता कैसे इंसाफ ना होता। ये एक मिडिल क्लास हमारी तरह के घरों की आम औरतें थी, दीनी जमात थी एक, और एक मैं ये कहूंगा प्रोग्रेसिव दीनी जमात थी जो शिद्दत पे यकीन नहीं रखती, और उनके हामला औरतों के मुंह में गोलियां मारी गई। आपको याद होगा कि वो 3 या 4 औरतें ऐसी थी जो गेट के अंदर जाना चाह रही थी और उनको उस टाइम गेट के अंदर नहीं जाने दिया गया और उनको बाहर निकाल निकाल के मारा गया। और आपको मेरे पे यकीन नहीं है तो मेरे ट्विटर की टाइमलाइन पर एक गुल्लू भट्ट की रीसेंट वीडियो मैंने शेयर की है। अब तो गुल्लू भट्ट इनसे खुदा की पनाह मांगता है। गुल्लू भट्ट ने ये उस अपनी वीडियो में इकरार किया है कि ये झूठे हैं, वो बदी के रास्ते पे था, अब उसने तौबा कर ली है, नवाज शरीफ इनकलाबी नहीं है, वो झूठ बोल के मुल्क से भागे हैं। अगर वो वाकई मुहब्बे वतन है तो वापस आए। गुल्लू भट्ट अपनी फौज के साथ खड़ा है, इवन गुल्लू भट्ट अपनी अदलिया के साथ खड़ा है। उसको सजा भी हुई पर उसके बावजूद वो अपनी, क्योंकि वो मेरिट पे खड़ा, अपनी अदलिया के साथ खड़ा है। और गुल्लू भट्ट ने कहा कि उसे मरियम सफदर को कुछ खुद करना पड़ना है, जिंदगी में अपना नाम पैदा करना पड़ना है। देखे ना, जो भी पॉलिटिकल लीडर आता है वो पहले खुद कुछ, अपनी ओबामा है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, कोई भी पॉलिटिकल लीडर है, उसकी एक अपनी जद्दोजहद होती है जिंदगी की। जस्ट वो कहीं पैदा हो गया तो इस वजह से वो लीडर बन जाए। तीसरी बात, आपने अशियाए खुर्दोनोश की बात की। देखिए, ये हमारे साथ बदकिस्मती में ये बात समझिए कि जब आर्टिफिशियल डॉलर रोका हुआ था, 105.8 के ऊपर जो आपने कर्जे लिए थे, रातों रात वो आपके कर्जे जो हैं वो 160 और 70 पे आपको वापस करने पड़ने हैं। जिस तरह से लूट के करंट अकाउंट डेफिसिट आपका 20 अरब डॉलर का, आपकी कमाई 20 रुपए है, आपके अखराजात 60 रुपए हैं। ये 40 रुपए का फर्क कहीं जाना है ना। ये 40 रुपए का फर्क इकट्ठे हो के होता क्या है, आपके रिजर्व्स के ऊपर प्रेशर आता है, डॉलर ऊपर जाता है, रुपया नीचे आता है। 60 से 80% दालें आप खरीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं। अब जब डॉलर ऊपर जाएगा तो वहां हमारे मामू तो बैठे नहीं हुए कनाडा में कि जो हमें उसी रेट पे दालें देंगे। दालें महंगी हो जाएंगी। पाम ऑयल भी हम खरीदते हैं, गंदम इस दफा कम हुई। शुगर का आपको पता है कि हाथ डाला एक माफिया को और वो माफिया वापस सबक सिखाने पे खड़ी है। इंशाल्लाह उनको सबक सिखाएंगे। परसों भी एक रिपोर्ट आई है, आपके सामने तमाम चीजें रखेंगे। सिर्फ एक बात जहन में रखिए कि ये प्राइम मिनिस्टर जिसका नाम इमरान खान है, वो आपके साथ उसका दिल धड़कता है। आप तकलीफ में हैं तो वो तकलीफ में है, पूरी कोशिश कर रहा है। 2 ऑप्शन थे हमारे पास, इनकी तरह या तो 27 अरब की सब्सिडी देते पिछली जेब से, जो चीनी पे तकरीबन पर किलो 30 से 35 रुपए बनती है, तो आज आपको चीनी उसी रेट पे मिल रही होती क्योंकि सरकार की तरफ से 27 अरब जाता उनको।
और साथ उनको दूसरे भी पैसे देते और दूसरी मराहत भी और जिम्मेदार को भी पैसे ना देते, या हम इसको एक ही दफा ठीक करें। जब आप सर्जरी कराते हैं ना या टीका लगवाते हैं तो दर्द होती है एक दफा, लेकिन फिर आपकी बीमारी ठीक होती है। ये हमें शुगर की वो तकलीफ हुई है, लेकिन आपसे ये इंशाल्लाह प्रॉमिस करते हैं कि आप वंस फॉर ऑल इस सीजन से आइंदा इनकी इजारादारी और मनमानी नहीं चलने देंगे, इस चीज को फिक्स करेंगे। जी जी डॉक्टर साहब दो चीजें डॉक्टर साहब। एक तो ये बताएं डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने ये अभी हमें वीडियोस देखी, हमने आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की, उससे लग ये रहा है कि एक सूबे की हुकूमत और नून लीग ने मिलकर वफाक के खिलाफ एक साजिश की। अब इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा भी हुआ, वफाक को भी जवाब देना पड़ा। अब आप वफाकी हुकूमत इस सारे मामले पर कोई कानूनी कार्रवाई करेगी या उनका रिएक्शन क्या होगा, या सिर्फ ये आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करेंगे? देखिए सर दूसरा ये है कि नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से गवर्नमेंट के काफी लोग काफी प्लेटफॉर्म्स पर ये कह चुके हैं कि नवाज शरीफ को वापस लाया जाएगा। इवन के शिबली फराज ने डेट भी दी, कल प्राइम मिनिस्टर ने भी इंटरव्यू में बोल दिया कि वो लेकर आएंगे। सर बाज़ाब्ता तौर पर किस लेवल तक अब तक पाकिस्तान की हुकूमत का ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ राब्ता हुआ है और उनका क्या जवाब है? अच्छा जी, पहला बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और जो पहला सवाल है आपका वो ये है कि क्या हम इन पे कार्रवाई करेंगे। यही तो ये चाहते हैं, यही तो चाहते हैं कि पानी के अंदर मदानी चलती रहे और इनकी करप्शन साइड पे रहे। हम कोई ऐसी कार्रवाई में नहीं उलझेंगे। ये हमारे खिलाफ जो मर्जी इस तरह की साजिश करें, हम इसको सीरियस नहीं लेंगे। हम कार्रवाई करेंगे करप्शन के खिलाफ, हम अपना वक्त सर्व करेंगे इनकी लूटी हुई दौलत पर, हम कोशिश करेंगे कि उसको वापस लेके आए, हम लोगों को सर्विसेज डिलीवर करने पे, अच्छी गवर्नेंस करने पे, अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें इंशाल्लाह अगले 2 हफ्ते में कम करने पे, इस पे हमारा फोकस है। ये यही चाहते हैं कि हम इनके साथ इस नॉन इश्यू के ऊपर लड़ते रहें। इसीलिए तो ये रोज डेस्परेट होकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। हम ये बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ, जब झूठ बोलेंगे तो जवाब देना हमारी जिम्मेदारी है, वो जवाब देंगे। और ये भी जैसे शिबली साहब का तो अब छोटा बेटा भी उन्हें तंग करता है। कल आपने सुना था कि बाबा आप झूठे लोगों का क्यों जवाब देते हैं। आपकी नौकरी भी बड़ी डिफिकल्ट है और मुझे पता है आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है अच्छे बुरे हालात में। हमारी नौकरी के बारे में भी सुने कि हमें झूठों के भी जवाब देने पड़ते हैं, बैठ के ये सारे कागजात लाने पड़ते हैं, दिखाना पड़ता है। हालांकि ऐसे लोगों को तो प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलना चाहिए जो सर्टिफाइड झूठे हो चुके हैं। और आपका जो अगला सवाल है नवाज शरीफ साहब को वापस लाने का, तो देखिए मैं जो रेलेवेंट इदारे हैं उनको बात करने दूंगा, क्योंकि कई दफा इंफॉर्मेशन वक्त से पहले चली जाए तो वो बेहतर नहीं होती। आपको प्राइम मिनिस्टर जो हमारा लीडर है उसने पॉलिसी स्टेटमेंट दे दी। इंसान की, हमारा लीडर हमेशा कहता है कि इंसान की जो कुव्वत है उसमें सिर्फ कोशिश करना है, बाकी अल्लाह की जात है वो उसमें क्या आपको सक्सेस देती है कि नहीं देती। कोशिश हमारी गवर्नमेंट की पूरी होगी, लेकिन मैं साथ साथ ये भी समझता हूं कि ये फिर जिस तरह के मकर फरेब करते हैं, जैसे ही कोई, मुझे लगता है कि जैसे ही मैं आपको बताता हूं 2 काम होंगे। अगर तो हम कामयाब हो गए इनको लाने में तो नवाज शरीफ साहब ने अचानक ऐलान करना है कि मैं कौम को सर्व करने के लिए वापस आ रहा हूं, मैंने खुद फैसला किया कि मैं वापस आऊं। या तो ये शैतानी की जाएगी या दोबारा बीमारों के अस्पताल दाखिल हो जाएंगे। वो एक हमारे साथ वाले मुल्क से एक इंडियन निजात डॉक्टर है वहां पे, जो इनका वहां पर डॉक्टर है, और मेरे ख्याल में जो ये कहते हैं वो रिपोर्टें लिख लिख के इन्हें दिए जाते हैं। तो ये मुझे लगता है 2 में से एक काम होगा, या जब हम बिल्कुल लाने में कामयाब हो जाएंगे तो ये खुद मर्दे मुजाहिद जाली बनने की कोशिश करेंगे, और या फिर दोबारा अस्पताल में लेट जाएंगे। आखिरी सवाल एक और लूंगा जी, फिर लंबा हो जाएगा। सर ये बताइएगा, कराची में आप बता रहे हैं कि वीडियो में कैमरा में नजर आ रहा है, सीसीटीवी फुटेज में, इदारे आपके पास है, आपने ट्रेस किया ये कैमरा में है, तो इसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से था, क्या कैप्टन सत्तर के साथ है, किसी इदारे के साथ था, कौन बंदा था, एक चीज। दूसरा ये बताएं कि रेडियो पाकिस्तान के मुलाजमीन तकरीबन 800 लोगों को नौकरियों से फारिग करके खाने के उनके पास पैसे नहीं है, बेरोजगार कर दिए गए। ये रियासत मदीना है, इसमें इमरान खान ने भी नोटिस दिया। जी मैं बता इसी के साथ ये सवाल भी है, मिजाज गाय पर जो नारेबाजी की गई है, पीपी के कुछ लोग जो हैं उसको अफसोसनाक करार दे रहे हैं, और एक सीनियर रहनुमा पीपी का उसने कहा जी उन्होंने वहां पर जाकर अपना दुख बयान किया है। ये क्या पॉलिसी है सर इस तरफ? अच्छा देखिए, 2 बातें इसमें क्विकली। एक तो आप जो भी रेलेवेंट, अब क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हो रही है वहां पर, सिंध में इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो मैंने आपको ये कहा कि हमारे लिए तो ये नॉन इशू है। कल प्राइम मिनिस्टर ने भी अपने इंटरव्यू में कहा
कि हमारे लिए नॉन इशू, अगर हमने इनको पकड़ना हो, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने इस पे भी नाराजगी का इजहार किया जो राणा सनाउल्लाह के ऊपर, कि किसी चीज में जब एक बड़े बड़े जुर्म है, लूट मार के इतने बड़े जुर्म है, तो आप इन लोगों को हीरो क्यों बना रहे हैं ऐसे छोटी छोटी चीजों के ऊपर आप इनको इंक्लूड करके। तो हमारी पॉलिसी तो हमारे लीडर ने बड़ी वाजे कर दी हुई है। तो इसलिए जो इन्वेस्टिगेशन होगी, हमें तो पता है इनका पर्सनल फोटोग्राफर है, ये बता दें अगर नहीं है तो, ये तो हमें तो पता है। अब जाके उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो फौरन आ जाएगा हमारे फोटोग्राफर को अगवा कर लिया, पूछ लिया। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, ये तो बड़ी वाजे है कि उनका अपना फोटोग्राफर है, वो फुटेज दे दें, हमें दिखा दें कहां पे दरवाजा टूटा। तो दूसरी बात, आपने बेरोजगारी की बात की, बिल्कुल ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की इंफॉर्मेशन में ये सारा मामला है, इसको देखा जा रहा है। दोनों साइड देखनी है कि इदारा भी चले और हमारे जो दोस्त हैं वो हमारे भी उसी तरह भाई हैं जैसे आपके हैं, उनका कोई जरिया माश का भी मामला बने। आपको पता है स्टील मिल हो या PIA हो, रेडियो पाकिस्तान हो या PTV हो, उसके ऊपर जब वजन पड़ता है, अब आपने कहा तो है लेकिन रेडियो पाकिस्तान है या PTV है, उसके पैसे तो एक गरीब आदमी देता है ना, ये भी गरीब है, मैं अग्री करता हूं, लेकिन उसके पैसे तो एक गरीब आदमी बिजली के बिल की सूरत में देता है ना, और वो हम बढ़ाते जाना पड़ रहा है हमें। उसकी वजह यह कि अरबों रुपए पेंशन में ड्यू है। फिर हमारी एक आला अदालत ने फैसला दिया हुआ है जिसमें पेंशन का स्पैन भी एनलार्ज हो गया, सिर्फ बेवा तक नहीं रहा, बाकी लोगों पे भी हो गया। तो हमें कई दफा जज्बाती हम हो जाते हैं, लेकिन आपको ये नहीं समझ आती कि ये इधर से कान पकड़े या इधर से पकड़े, देने गरीब नहीं है। ये शिबली फराज साहब ने, शहबाज गिल ने या इमरान खान ने जेब में से किसी की सैलरी नहीं देनी, ये उसी बिजली के बिल में जो पैसे लग के आते हैं उसी में से देनी है। इमरान खान क्या कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए भी बड़ा आसान है, जहां पे जाए हातिम ताई की तरह ऐलान करते जाएं, नई नौकरियां, नए प्रोजेक्ट, नई फंडिंग, नई डोनेशन, आप तनख्वाहों में इजाफा। तो तनख्वाहों में इजाफा कहां से आना है? फिर माचिस पे ज्यादा टैक्स लगाएंगे, फिर घी पे ज्यादा टैक्स लगाएंगे, फिर आपके बिजली के बिल में और ज्यादा टैक्स लगाएंगे। तो जो आपने इजाफी लेना वो आप ही ने देना है, ये हमारी कौम को समझना पड़ना है। हुकूमत के पास घर से कोई पैसे नहीं होते, घर से हर हुकूमत खाली हाथ आती है। जो करप्ट होते हैं वो लूट के ले जाते हैं, जो ईमानदार होता है वो आप ही के पैसे को मैनेज करता है। आम आवाम के लिए जो तुसी कमेटी पांदे हो तो जिन्ने दी पांदे हो उन्ने दी निकलती है। अगर तुसी महीने दी कमेटी 500 दिंदे और साल वास्ते कमेटी पाई है तो वो 6000 दी कमेटी होनी है, किसी ने तो 10,000 नहीं दे देना। सो हुकूमत के पास आपकी कमेटी होती है, हुकूमत ने उन पैसों को बेहतर यूटिलाइज करना होता है। तो मेरी दोस्तों से गुजारिश है कि जज्बाती ना हो जाया करें। जब किसी वर्कर को, मैंने पूरी जिंदगी मैनेजमेंट लीडरशिप पढ़ाई है, जब आप ले ऑफ करते हैं, राइट साइजिंग करते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं मॉडर्न मैनेजमेंट के जिसमें आप वर्कर्स को हटाते हैं, ये हुकूमत तो छोड़ दें, जो मैनेजर, जो डायरेक्टर ये फैसला करता है उसके लिए बड़ी तकलीफ की बात होती है। लेकिन कई दफा आपको ये फैसले लेने पड़ते हैं क्योंकि वो फैसले भी आप गरीब के लिए ले रहे हैं, हमारी जेब से तो नहीं जा रहे पैसे को हम अपने लिए ले रहे हैं। तो इसको लार्जर नेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखा करें, शॉर्ट कॉन्टेक्स्ट में ना देखा करें। आप सब दोस्तों की तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अदालतों से सजा याफ्ता लोग खुद को बहुत बाकिरदार समझते हैं। सबने देखा कि मज़ार क़ायद की बेहुरमती किसने की।